Now the process of inducing electric current in a circuit is called as electromagnetic induction. जे फॅरेडेनं पहिल्यांदा केलं, a moving magnet can be used to generate electric currents. A moving magnet can be used to generate electric currents. Faraday's experiment. What was Faraday's experiment? Faraday's law actually. So whenever there is a change in magnetic field about a current carrying conductor, आता हा कोर जो आहे, this core is made up of iron, suppose soft iron, which can be magnetized and demagnetized, and a magnet is kept close to this conductor, and this conductor is wound on a cylindrical core, soft iron core, and current is passed through it, but to detect if any current passes through it or not, for that purpose the ends of the coil are connected to galvanometer. Galvanometer is a sensitive instrument which detects any small current. Change in any current can be detected by it. Now this galvanometer, when the magnet is moved towards the coil, what happens? Due to the magnet, the magnetic field with respect to the soft iron core changes, and it again changes. This magnetic field is related to the coil wound on that soft iron core, and due to which what happens? Charges start to flow to oppose the change in magnetic field associated with the core, associated with the conductor coil. Now this introduces a current. This introduces a momentary fluctuating current, and current is induced in it according to the Faraday's law. Now here the EMF due to that induced current is said to be E, said to be small e, electromotive force. तुम्हाला पहिल्यांदा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हा कन्सेप्ट कळला पाहिजे. Electromotive force is not the force as the name suggests, but it is energy to circulate one unit charge throughout the circuit, that is called as electromotive force. Electromotive force आणि potential difference हे दोन्ही कन्सेप्ट कसे आहेत? तर पॅरललच आहेत, पण इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स आणि पोटेन्शियल डिफरन्स ह्याच्यामध्ये एक महत्त्वाचा फरक काय माहिती का? आता आपला सेल किंवा बॅटरी जे आहे त्याला दोन टर्मिनल, एक पॉझिटिव्ह आणि एक निगेटिव्ह, राईट? पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह. हे बाहेरचा एक्सटर्नल रेजिस्टन्स आर आहे. तर आर रेजिस्टन्स ह्याच्यामधून फ्लो होणारा करंट आहे, आणि ह्याच्यामध्ये पोटेन्शियल डिफरन्स ह्या रेजिस्टन्सच्या अक्रॉस, म्हणजे ह्या दोन टर्मिनलच्या एक्सटर्नल सर्किटमध्ये रेजिस्टन्स आर अप्लाय होतं, त्यावेळेला पोटेन्शियल डिफरन्स किती आहे? व्ही. पोटेन्शियल डिफरन्स व्ही आहे. पण ज्या वेळेला चार्ज म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्ज समजा ह्या पॉझिटिव्ह टर्मिनल पासून ते निगेटिव्ह टर्मिनल पर्यंत आला, तिथून पुढे त्या पॉझिटिव्ह चार्जचं काय होतं माहिती आहे का? It has to move inside the battery from negative to positive terminal. Now to move from negative to positive terminal, it has to spend some energy. It is due to
chemical reactions taking place inside the battery, due to which a small resistance is developed. Small resistance is developed. To overcome this resistance due to chemical reactions, it has to spend some energy. Then this total, now this the small PD is used here, small v. Then electromotive force of the battery is the amount of energy spent to overcome all the resistance in the complete circuit. आपण सर्किट फक्त पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह कन्सिडर करू. मी आता कुठून कुठपर्यंत आलो, पॉझिटिव्ह पासून पुन्हा पॉझिटिव्ह पर्यंत आलो, म्हणजे इंटरनली पण मूव्ह केलं. मग हा जो आहे कॅपिटल व्ही प्लस स्मॉल व्ही असतो, त्यामध्ये ई ह्या टर्मिनल पीडी आणि हा इंटरनल पीडी. EMF means electromotive force. This is terminal PD, and this is small v is internal PD. Internal PD is due to internal resistance. Now E is equal to I into capital R. This is terminal PD, terminal resistance multiplied by current flow. इंटरनल पण तोच करंट फ्लो होणार, पण इंटरनल रेजिस्टन्स तो केमिकल रिएक्शन असणारा एकदम स्मॉल असतो, तो तसा इतर वेळेला आपण नेग्लिजिबल कन्सिडर करतो, पण तो आहे. मग त्यामुळे ई काय होतो, तर आय इन ब्रॅकेट कॅपिटल आर प्लस स्मॉल. नाउ दिस इज इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स. इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंट to overcome all the resistance and to circulate one unit charge, positive charge, to circulate, take a complete rotation in the circuit. Now this is called as electromotive force. Now according to Faraday's law, induced EMF म्हणजे काय, पुन्हा एकदा सांगा. इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स. नाव फोर्स जरी असले तरी हा फोर्स नाही, काय नाव इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स असले तरी तो फोर्स नाही, ॲज द नेम सजेस्ट, बट इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंड बाय द सोर्स ऑफ एनर्जी. सोर्स ऑफ एनर्जी म्हणजे बॅटरी, to overcome all the resistances and circulate the one unit charge throughout the complete circuit. Now induced EMF in a coil or conductor or coil is directly proportional to rate of change of magnetic flux. Rate of change of magnetic flux. Magnetic flux म्हणजे काय, तर ह्या मॅग्नेटिक फील्ड जे आहे ते फील्डची स्ट्रेंथ दाखवण्यासाठी फ्लक्स हा शब्द वर्ड वापरतात. म्हणजे जेवढं फ्लक्स जास्त तेवढी फील्डची स्ट्रेंथ कशी असेल, जास्त असेल, पण त्याचा रेट ऑफ चेंज म्हणजे मॅग्नेटिक फ्लक्स किती फास्ट चेंज होते. जेवढं फास्ट चेंज होईल तर तेवढा हा इंड्युस्ड EMF कसा असेल, जास्त असेल. इंड्युस्ड EMF कसा असेल, जास्त असेल. मॅग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मॅग्नेटिक फ्लक्स associated with the conductor. मग हा रेट ऑफ चेंज ऑफ मॅग्नेटिक फ्लक्स कसा दाखवला जातो, डी फाय बाय डी टी. त्यातला फाय आहे मॅग्नेटिक फ्लक्स,
phi by dt म्हणजे rate of change of magnetic flux. Then E is equal to d phi by dt according to Faraday. आता ह्याला फक्त लेन्स नावाच्या सायंटिस्टने एक छोटंसं करेक्शन केलं. ते काय तर ह्या इंड्युस्ड EMF ची डायरेक्शन कशी असेल, हा चेंज ज्या डायरेक्शन नव्हतंय त्याच्या अपोजिट असायला पाहिजे. का असिस्ट जर झाला तर काय होईल बघा. आता मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज झाला, जवळ यायला लागलं तसं मॅग्नेटिक फ्लक्स काय झालं, वाढत गेलं. वाढत हा मॅग्नेट जवळ यायला लागला, मॅग्नेटिक फ्लक्स वाढत गेला. मॅग्नेटिक फ्लक्स वाढत गेलं की ह्याच्यामध्ये काय झालं, EMF इंड्यूस होत गेला. तो गॅलव्हॅनोमीटर डिफ्लेक्शन दाखवायला लागलं. आणि हे चेंज जे आहे हा इंड्यूस्ड EMF त्या चेंजच्या डायरेक्शन जर असेल तर काय होईल, त्या चेंजला तो असिस्ट करेल. चेंजला असिस्ट केला तर काय होईल, त्यामध्ये मॅग्नेटिक फील्ड अजून स्ट्रॉंग होत जाईल. मॅग्नेटिक फील्ड अजून स्ट्रॉंग व्हायला लागले की रेट ऑफ चेंज ऑफ मॅग्नेटिक फ्लक्स काय झाला, इन्क्रीज झाला. तो इन्क्रीज झाला की काय झालं तर पुन्हा अजून हे फील्ड स्ट्रॉंग होईल, तसं EMF अजून इंड्यूस झाला. EMF अजून इंड्यूस झाला तर पुन्हा मॅग्नेटिक फ्लक्स वाढला, पुन्हा मॅग्नेटिक फील्डची स्ट्रेंथ वाढली, पुन्हा अजून इंड्यूस्ड EMF वाढत गेला. म्हणजे नुसतं तुम्ही मॅग्नेट नुसतं जवळ येला की अचानक EMF काय होईल, मल्टिप्लाय होत जाईल. प्रॅक्टिकली हे शक्य नाही अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रमाणे काय व्हायला पाहिजे तर हे काय तर कुठेतरी अपोज व्हायला पाहिजे. म्हणजे हा इंड्यूस्ड EMF कसा असला पाहिजे, त्या चेंजला अपोज करणार, त्या चेंजला अपोज करणार. त्यामुळं ह्याची डायरेक्शन कशी आहे, अपोजिट. अँड इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन. Opposite direction to the change. और opposite direction असल्यामुळे इथं मायनस आहे, म्हणजे E is equal to minus देखायचं. हे एवढं रिलेशन आहे, हे तेवढं पुढचं ॲडव्हान्स्ड आहे, पण हे सोडून द्या. पण हे बाकी तर हे तुम्हाला लागणार. चेंज ऑफ मॅग्नेटिक फ्लक्स असोसिएशन. मग आता हा मॅग्नेट पुन्हा जवळ आणल्यानंतर हे गॅलव्हॅनोमीटर एका बाजूला डिफ्लेक्शन दाखवतो. मॅग्नेट लांब नेल्यानंतर काय होईल, त्यावेळेला पण गॅलव्हॅनोमीटर सेम डिफ्लेक्शन दाखवणार, त्याच स्पीडने नेला परत. कारण चेंज झाला ना, मॅग्नेटिक फील्डशी रिलेटेड चेंज झाला, त्यावेळेला पण डिफ्लेक्शन दाखवणार, बट दॅट डिफ्लेक्शन विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन. इफ वी इंटरचेंज द पोल्स ऑफ द मॅग्नेट, म्हणजे साऊथ पोल जवळ आणला, साऊथ पोल जवळ आणला तर काय होईल, त्यावेळेला डिफ्लेक्शन हे दाखवलं. म्हणजे नॉर्थ पोल जवळ आणल्यानंतर ज्या बाजूला डिफ्लेक्शन दाखवलं त्याच्या अपोजिट डिफ्लेक्शन, कारण मॅग्नेटिक फ्लक्सची डायरेक्शन बदलली ना, मॅग्नेटिक फ्लक्सची डायरेक्शन बदलली. सो इन एनी केस व्हेन अ मॅग्नेट इज मूव्ड along the axis of a cylinder, that is solenoid, where soft iron core is inside the cylinder or solenoid, then due to change in magnetic field a current is induced in the coil, solenoid coil, current is induced. Now the change, that is current, lasts as much as the magnet moves. म्हणजे करंट कुठपर्यंत राहणार, मॅग्नेट मूव्ह होतो तोपर्यंत करंट राहणार. मॅग्नेट मूव्ह व्हायचा थांबला की काय होणार, पुन्हा गॅलव्हॅनोमीटर झिरो डिफ्लेक्शन. म्हणजे मॅग्नेटिक फील्ड मधला चेंज कसा व्हायला पाहिजे, कॉन्स्टंट व्हायला पाहिजे. कॉन्स्टंट झाला तर तो गॅलव्हॅनोमीटर काय होणार, असा व्हायला पाहिजे. अर्थातच त्यावेळेला त्या वायर मधला करंट कसा होणार, एकदा या सायकल मध्ये मूव्ह होणार, एकदा ऑपोजिट सायकल मध्ये होणार. Now this type of current is called as alternating current when magnet is moved forward or backward. Now this can be done in another way. This is one way. Now this can be done in another way. How? If we connect two
solenoids on the same core, same iron core, two solenoids on the same iron core, two solenoids on the same iron core. आणि त्याच्यामध्ये हे दोन सोलेनॉइड्स आहेत, एकाच आयर्न कोअरला कनेक्ट आहेत. त्यामध्ये एक आहे हा एसी करंटला आपण कनेक्ट केला, पण समजा आपल्याकडे एसी करंट नाही, डीसी करंट आहे. डीसी करंट, मग डीसी करंटचा स्विच इथं वापरताना जो आहे की वापरतो ते की टॅप की वापरतो. कुठल्या प्रकारची? टॅप की. टॅप की काय होणार, पहिला करंट स्टार्ट होणार, एकदा कट होणार. त्यावेळेला ह्या दुसऱ्या कॉइलला काय केलं, गॅल्व्हनोमीटर कनेक्ट केलं. दुसऱ्या कॉइलला गॅल्व्हनोमीटर कनेक्ट. Now in this case what will happen, if we start the current in first coil, this coil is called as P means primary coil, S means secondary coil. If we start flow of current in primary coil, if we start flow of current in primary coil, what happens? Magnetic field is developed due to this current in the primary coil. मग हे मॅग्नेटिक फील्ड काय होणार, एक झिरो पासून मॅक्झिमम व्हॅल्यू पर्यंत डेव्हलप होत जाणार, राईट. मग झिरो पासून मॅक्झिमम व्हॅल्यू पर्यंत डेव्हलप होत जाताना ह्या कोअर मधनं ह्या सेकंडरी कॉइलशी रिलेटेड मॅग्नेटिक फील्ड पण काय होत जाईल, चेंज होत जाईल. म्हणजे ज्या वेळेला हे प्रायमरी चालू करतोय करंट, प्रायमरी करंट चालू केला तर त्याचं मॅग्नेटिक फील्ड झिरो पासून वाढत गेलं आणि मॅक्झिमम व्हॅल्यू पर्यंत, झिरो पासून मॅक्झिमम, म्हणजे झिरो पासून मॅक्झिमम व्हॅल्यू पर्यंत गेलं, झिरो पासून मॅक्झिमम व्हॅल्यू पर्यंत गेलं. त्यावेळेला हा गॅल्व्हनोमीटर काय करेल, एका साईडला डिफ्लेक्शन राहील आणि नंतर ह्यात करंट सेटअप झाला एकदा की मॅक्झिमम व्हॅल्यूला करंट फ्लो होत राहील प्रायमरी कॉइलमध्ये. मग आता मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये चेंज होणार नाही, मॅग्नेटिक फील्ड विल रिमेन ॲज इट इज. When the magnetic field remains as it is, there will be no current in the secondary coil because there is no constant change in magnetic field. म्हणजे यामधून करंट एकदा फ्लो व्हायला लागला, कॉन्स्टंट करंट फ्लो व्हायला लागला की मॅग्नेटिक फील्ड एक सेटअप झाला हायेस्ट व्हॅल्यूला. त्यावेळेला ह्या कॉइलशी रिलेटेड मॅग्नेटिक फील्ड चेंज होत असेल. मग मॅग्नेटिक फील्ड चेंज होत नसल्यामुळे काय होणार, नो current will flow, no current will flow through secondary coil, no current will flow through secondary coil. Now this is one of the way. Then what to do to flow current again? Release the key. Key release केल्यावर काय होईल, त्यातला करंट हायेस्ट व्हॅल्यू पासून झिरो, हायेस्ट व्हॅल्यू पासून झिरोला येईल. त्यावेळेला काय होईल, तर हायेस्ट व्हॅल्यूला मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज होईल, हायेस्ट व्हॅल्यू पासून झिरो. ॲट दॅट टाइम अगेन द गॅल्व्हनोमीटर विल शो डिफ्लेक्शन बट इन opposite direction because change in magnetic field has taken place in opposite direction. That means to flow the current in secondary coil continuously, to flow the current in secondary coil continuously, we have to change the current, magnetic current in the primary coil continuously. Now for that purpose AC current is being used. मग AC करंट म्हणजे आपल्या ट्रान्सफॉर्मरचं वर्किंग, ह्या दोन प्रिन्सिपलवरती सांगतो. ट्रान्सफॉर्मर कसे वर्क करतात, ट्रान्सफॉर्मर काय करतात, तर 2 लाख व्होल्ट्स हे मेन इलेक्ट्रिक सोर्स जो आहे, हायड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर जे आहे, तिथून 2 लाख व्होल्ट्स या फॉर्ममध्ये इलेक्ट्रिक करंट सबस्टेशनला येतो कुठल्याही सिटीज. त्या सबस्टेशनला आल्यानंतर त्याला 11,000 व्होल्टला स्टेप डाऊन करतात. 11,000 व्होल्टच्या लाईन म्हणजे कुठल्या, तर गावोगाव जाणाऱ्या ज्या लाईन असतात त्या 3 ताराच्या अशा लाईन असतात. एक तार वरती अशी असते आणि दुसऱ्या 2 तारा अशा खाली असतात. ही अशी तार असली की ते ओळखायचं कुठली आहे, 11,000 व्होल्ट. आणि ह्या अशा स्ट्रेट असल्या मग ते 440 व्होल्ट, अशा उभ्या 440 व्होल्ट मॅक्झिमम. यामध्ये मॅक्झिमम किती, 440.
आणि हाऊसहोल्ड आपण ह्यातल्या दोनच वायर कनेक्ट करतो, अर्थिंग आणि त्यातला फेजचे. नाव दॅट इज ओनली 220 व्होल्ट हाऊसहोल्ड. मग आता ह्या स्टेप डाऊन करताना डीपी तर शब्द ऐकून माहिती आहे ना? हां, तर डीपी म्हणजे जागोजाग ते बॉक्स असतात, ते बॉक्सला काय म्हणतो आपण? डीपी. डीपी म्हणजे दुसरं तिसरं काही नाही, ट्रान्सफॉर्मर. ट्रान्सफॉर्मर मध्ये काय असतं? आता येणारा करंट जो आहे, तो येणारा करंट हा प्रायमरी समज, हा प्रायमरी कुठल्या सोर्सला जोडलेला आहे? एसी. हा एसीचा सिम्बॉल आहे असा, एसीचा सिम्बॉल. हा एसीचा सिम्बॉल कसा आहे? सॉरी, एसीचा सिम्बॉल असा उलटा एस. हा एसीचा सिम्बॉल आहे. एसी करंट म्हणजे काय? करंटची डायरेक्शन कंटिन्युअस चेंज. करंटची डायरेक्शन कंटिन्युअस चेंज होत असताना हा प्रायमरी कॉईल मध्ये करंट फ्लो, ही प्रायमरी कॉईल. आणि हे मध्ये इन्सुलेशन, आणि त्याच्या पुढे कुठली? सेकंडरी कॉईल. ही कुठली कॉईल आहे? सेकंडरी कॉईल. प्रायमरी कॉईल, सेकंडरी कॉईल. नाव what happens now as the current is flowing in the primary coil, but it is AC current, therefore direction of current is changing continuously. Direction of current change होते म्हणजे काय होते हे माहिती आहे? डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंजिंग कंटिन्युअसली. म्हणजे आता आपला डीसी मधला करंट कसा आहे? तर त्याच्यामध्ये लेबर काम करताना दोन प्रकारे काम करतात. एक स्लॅबचं वर्किंग चालू असतं की स्लॅब करता ते कॉन्क्रीट मिक्सचर आहे, ते असं ओतलं जातं, तिथं मजूर पाटे घेऊन जातात, जिथं होतात तिथं होतात, परत येतात. मग त्यांची लाईन अशी चालू राहते, पाटे घेऊन जायचं, रिकामा करायचं, पुन्हा परत यायचं. हा डीसी करंट. मग स्मार्ट वर्क करणारे काय करतात? तर त्याच्यामध्ये ते जागेवरतीच उभं राहतात, पाटी नसती काय करतात? पास करतात. पाटी पास केल्यामुळे काय होतं? त्यांचं वॉकिंग वाचतं. फक्त ते पाटी पास करायचं काय असतं ते कष्ट. मग ते एसी करंटमध्ये या पद्धतीने, म्हणजे डीसी करंटमध्ये काय होतं? इलेक्ट्रॉन्स पूर्ण सर्किटमध्ये फिरत राहतात. एसी करंटमध्ये काय होतात? तर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही एक चेन आहे अशी समजा, चेन. ही चेन कशी? तर ही चेन इकडून अशी जाते, लगेच पुढच्या सायकलला उलटी फिरते. म्हणजे ह्या चेनमधले इलेक्ट्रॉन त्याच्या मेन पोझिशनच्या होती, फक्त प्रत्येक इलेक्ट्रॉन काय होतो? तो ऑसिलेट होतो. त्याचा बेनिफिट काय होतो? तर करंट कॅन बी पास्ड ओव्हर लार्ज डिस्टन्सेस विदाउट एनी मेजर लॉस इन द एनर्जी. एनर्जीमध्ये कमीत कमी लॉसनं काय होतं? करंट लांब डिस्टन्सपर्यंत विदाउट लॉस पास होऊ शकतो. कमीत कमी लॉस तरी म्हटलं तरी हरकत, मिनिमम लॉसनं पास. मग तो एसी करंट जो आहे तो इथं आला, तो किती? 50 हर्ट्झची फ्रिक्वेन्सी. 50 हर्ट्झ. 50 हर्ट्झ फ्रिक्वेन्सीचं मिनिंग काय? एका सेकंदात किती सायकल कंप्लीट होतात? 50 सायकल्स. 50 सायकल्स म्हणजे इलेक्ट्रॉन एवढ्या फास्ट हे होते. मग 50 सायकल्स कंप्लीट झाल्यानंतर काय होतं? त्याच्यामध्ये एका सेकंदात मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन किती वेळा बदलते? मॅग्नेटिक फील्ड किती वेळा बदलते? 100 टाइम्स. का 100 टाइम्स? एकदा फॉरवर्ड आणि एकदा बॅकवर्ड. म्हणजे 50 वेळा एकदा फॉरवर्ड एकदा बॅकवर्ड, म्हणजे किती वेळा डायरेक्शन बदलली? 100 टाइम्स. ड्यू टू दैट change, due to the change in direction of current, the magnetic flux associated with it will change. Then change in current in primary coil will change the magnetic field associated with secondary coil, and this change is continuous. Therefore it will also again induce what kind of current? AC current in secondary coil. मग आता प्रायमरी कॉईल आणि सेकंडरी कॉईलचे टर्न, नंबर ऑफ टर्न्स कमी किंवा जास्त करून आपल्याला पुढचं काय होतं? त्याचं करंट इन्क्रीज किंवा डिक्रीज करता येईल, किंवा पोटेन्शियल डिफरन्स इन्क्रीज किंवा डिक्रीज करता येईल. दिस कॅन बी डन
with the help of increasing number of turns of either primary or secondary. ॲक्च्युली हे कसं असतं, एकाच कोरवरती गुंडाळलेलं असतं. एकाच कोरवरती प्रायमरी कॉईल आणि दुसरी सेकंडरी कॉईल, आणि त्याला फक्त एडी करंट प्रोड्यूस होणे म्हणून ते नंबर ऑफ लेयर्समध्ये कोर डिवाइड केलेला असतो. आणि त्या कोरला पुन्हा इन्सुलेशन असतं. प्रश्न नाही, इन्सुलेशन, ह्या कॉईलला इन्सुलेशन आहे. आणि त्यानंतर हे सगळं सेटिंग कशामध्ये आहे, तर त्याला ऑइल हे आहे, हा जो डीपी जो असतो ट्रान्सफॉर्मर सगळं कशामध्ये असतो, त्याच्यामध्ये ऑइल भरलेलं असतं ट्रान्सफॉर्मर. त्या ऑइलमुळे काय होतं, कूलिंग होतं. म्हणजे ऑइल कूलंटचं काम. त्यातलं ऑइल, आणि त्याला कडेला हे असतात का नाही, ट्रान्सफॉर्मरला असे पाईप असतात. कारण ट्रान्सफॉर्मर उभा असा बॉक्स असतो, असा चपटा, आणि त्याला अशा कडेला पाईप असतात का नाही, 4-5 पाईप असतात इकडं आणि इकडे. ते तर तुम्ही जाता जाता बघितलं तर समोर आहे कोपऱ्यावर, एरोप्लेन बँकेच्या कोपऱ्यावर. तर ते ट्रान्सफॉर्मरच्या कॉईलमधून काय होतं, तर ते सर्क्युलेट ऑइल जे आहे, गरम झालेलं ऑइल वरती जातं. वरती गेलेलं ऑइल ते खालीकडच्या पाईपमध्ये येतं. त्याला एअर कुलिंग होतं. एअर कुलिंगमुळे थंड झालेलं ऑइल पुन्हा खाली जातं. खालनं पुन्हा ते ट्रान्सफॉर्मर, हे ते कुलिंग इफेक्ट त्याच्यामुळे क्रिएट होतं, कुलिंग होतं. कारण ह्याच्यामध्ये काय होतं, एनर्जी, हीट प्रोड्यूस होतं. मॅग्नेटिक फील्डमध्ये फास्ट चेंज होत असल्यामुळे काय होतं, हीट प्रोड्यूस होतं. ते हीट कुलिंग करण्यासाठी त्याच्यामुळे ते काय असतं, ऑइल. आता हे फॅरेडेज लॉ या पद्धतीनं अप्लाय होतं. आणि फॅरेडेज लॉ अप्लाय कशा, आपण कुठल्याही रूलनं करतो, फ्लेमिंग्स राईट हँड. बरं, लेफ्ट हँड गेला की लेफ्ट हँड कशाला, इलेक्ट्रिक मोटर. मग आता फ्लेमिंग्स राईट हँड रूल कसा आहे, if a conductor, only conductor magnetic field, and this is force, actually direction of movement. If a conductor is moved perpendicular to the direction of magnetic field, then current is induced in the conductor. म्हणजे थंब इंडिकेट काय करतं, मोशनचे, आणि मॅग्नेटिक फील्ड ह्या डायरेक्शन. मग आता करंट इंड्यूस होईल कुठल्या डायरेक्शनला, या मिडल फिंगरच्या. द करंट विल बी इंड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मिडल फिंगर. कळतंय? दिस इज वर्किंग प्रिन्सिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर. आणि आता सध्या आपण वर्किंग बघितलं ते कुठलं आहे, AC जनरेटर. हे वर्किंग कशाचं आहे, AC जनरेटर. AC जनरेटरला DC जनरेटर करताना फक्त त्या सेपरेट विंगच्या ऐवजी स्प्लिट विंग वापरायला, दुसरं कुठलंही ऑप्शन नाही. त्या स्प्लिट विंग्स आणि सेपरेट विंग्स एवढाच फरक आहे त्याच्यामध्ये. आपण AC जनरेटर फक्त आता ते तुम्हाला नाहीच म्हणता, सगळं इलेक्ट्रिक जनरेटर आणि पुढचा प्रकार नाहीच ना. ओके, दॅट मीन्स आवर सिलेबस इज ओव्हर. ह्याच्यात काही विशेष प्रॉब्लेम नाही आहेत, काय त्याच्यात विशेष प्रॉब्लेम नाही आहे. हां, मला सगळं